ابھی اہم خبر آ رہی ہے کہ پاکستان سپر لیگ مینجمنٹ نے فرنچائزز کے ساتھ حتمی شیڈیول شیئر کر دیا ہے۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ پی ایس ایل مینجمنٹ نے 44 میچز پر مشتمل مکمل شیڈیول فرنچائز کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ شیئر کیے گئے شیڈیول کی کاپی سما نے حاصل کر لی ہے۔ پی ایس ایل کے سب سے زیادہ 14 میچز کی میزبانی لاہور کرے گا۔ راولپنڈی میں 10، فیصل آباد میں 7، ملتان میں 4 اور کراچی میں 6 اور پشاور میں 2 میچز شیڈیول ہیں۔ پشاور سے میچز ملتان منتقل ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ پی ایس ایل 11 کا افتتاحی میچ 26 مارچ کو حیدرآباد کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سما کے نمائندے قادر خواجہ۔ قادر، تفصیلاً بتائیے اس شیڈیول سے متعلق۔ جی بالکل، پاکستان سپر لیگ مینجمنٹ نے 44 میچز پر مشتمل مکمل شیڈول فرنچائزز کے ساتھ شیئر کر دیا، جبکہ شیئر کیے گئے جو شیڈول ہے اس کی کاپی سما نے موصول کی۔ جبکہ ذرائع میں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کے سب سے زیادہ میچز کی میزبانی لاہور کرے گا اور لاہور میں سب سے زیادہ 14 میچز کھیلے جائیں گے۔ راولپنڈی میں 10، فیصل آباد میں 7، ملتان میں 4، کراچی میں 6، پشاور میں 2 میچز شیڈول، جبکہ پشاور سے میچز ملتان ملتقن جو ہے وہ ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا افتتاحی میچ 26 مارچ کو حیدرآباد کنگز مین اور دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا، جبکہ 27 مارچ کو کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز لاہور میں مد مقابل ہوں گے۔ پہلا ڈبل ہیڈر جو ہے وہ 28 مارچ کو ملتان سلطان بمقابلہ پنڈیز کے درمیان ہوگا، جبکہ پشاور زلمی بمقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان پشاور میں جو ہے وہ متوقع دوسرا ڈبل ہیڈر لاہور میں 29 مارچ کو کھیلا جائے گا اور تیسرا ڈبل ہیڈر فیصل آباد اور کراچی میں شیڈول ہے، جبکہ چوتھا ڈبل ہیڈر 19 اپریل کو لاہور اور فیصل آباد میں کھیلا جائے گا، جبکہ پانچواں ڈبل ہیڈر 23 اپریل کو لاہور اور راولپنڈی میں، چھٹا ڈبل ہیڈر 29 اپریل کو لاہور اور راولپنڈی میں شیڈول ہے، جبکہ 30 مارچ، 7 اپریل، 21 اپریل، 1 مئی اور 4 مئی کو آرام کا دن رکھا گیا، جبکہ پہلا کوالیفائر 2 مئی کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا اور پہلا ایلیمینیٹر 3 مئی، جبکہ دوسرا ایلیمینیٹر 5 مئی کو لاہور میں کھیلا جائے گا اور فائنل 10 مئی کو شیڈول ہے۔ جبکہ ذرائع میں بتاتے ہیں کہ وینیو کا فیصلہ تاحال نہیں ہو سکا اور فائنل مقابلہ یو ایس اے یا یو کے میں کروانے کی بھی تجویز زیر غور ہے، جبکہ ذرائع میں بتاتے ہیں کہ فائنل لاہور میں بھی ہونے کا امکان ہے۔ حتمی فیصلہ اس حوالے سے جو ہے وہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کریں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا قادر خواجہ۔ اہم خبر کہ بیروت پر اسرائیلی بمباری، مزید 3 شہری جاں بحق ہو گئے ہیں اور 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بیروت سے خبر، جہاں 24 گھنٹے کے دوران جاں بحق شہریوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ لبنانی وزارت صحت کا ایسا بتانا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 75 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے 434 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کا ایسا بتانا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث 18,000 شہری نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو بیروت پر اسرائیلی بمباری، مزید 3 شہری جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ بیروت سے خبر، جہاں 24 گھنٹے کے دوران جاں بحق شہریوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی قونصلیٹ کی نئی ایڈوائزری جاری ہو گئی ہے۔ جدہ سے خبر، جہاں پاکستانیوں کو ایمرجنسی کے دوران سفارت خانے سے رابطے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، جاوید اصغر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید صاحب، کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں، ذرا تفصیلاً آگاہ کیجیے۔ جی، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدہ صورتحال کے تناظر میں سعودی شہر جدہ میں پاکستانی سفارت خانوں کا پاکستان کے لیے ایک بڑا اقدام سامنے آیا، جس میں سفارت خانے نے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ہم وطنوں کے لیے نئی ایڈوائزری جاری کر دی ہے، جس کے مطابق سعودی عرب میں پہلے سے موجود اور بالخصوص عمرے کے لیے آنے والے ہم وطنوں کا ایمرجنسی کے دوران فوری سفارت خانے سے رابطے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اس ضمن میں مزید کہا گیا ہے کہ وزٹر ویزا یا عمرے کی غرض سے سعودی عرب آنے والے پاکستانی کی مدد کے لیے جدہ میں پاکستانی سفارت خانے نے ٹیلی فون اور موبائل نمبر بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ سعودی عرب میں اچانک ایمرجنسی کی صورت کے پیش نظر پاکستانی جدہ میں کیس کی سفارت خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں، جبکہ سعودی عرب آنے والے پاکستانی کی مدد کے لیے سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر سفارت خانہ عملہ تعینات کیا گیا، جبکہ اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا جاوید اصغر چودھری۔ ایران کے شمالی مغربی شہر بوکان میں شدید بمباری، گورنر ہاؤس، رہائشی عمارتوں اور کاروباری مراکز پر حملے، خبرساں ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو ایران کے شمال مغربی شہر بوکان میں شدید بمباری، گورنر ہاؤس، رہائشی عمارت اور کاروباری مراکز پر حملے، خبرساں ایجنسی کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔
भारत में बहरी मशकों से वापस आने वाले ईरानी जंगी जहाज को अमेरिका ने बहरे हिंद में तबाह कर दिया। ईरानी नेवी के फ्रिगेट को भारतीय हदूद से बैनुल अक़वामी पानियों में पहुंचते ही निशाना बनाया गया। तबाह होने वाले जहाज से पैगाम मिलने पर श्रीलंकन नेवी मदद के लिए पहुंच गई। भारत खामोश तमाशाई बना रहा। श्रीलंकन नेवी के मुताबिक रेस्क्यू टीम पहुंचने तक जहाज डूब चुका था। 30 जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 87 लाशें मिली जो बहरी जहाज के हमले की हो सकती हैं। श्रीलंका की वजारत दिफा का कहना है जहाज पर 140 अफराद सवार थे, दीगर की तलाश जारी है। उधर अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर बारूद की बरसात जारी है। अस्फहान में 15 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। तेहरान में भी धमाके, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। शहादतों की तादाद 1000 से जायद हो गई। अमरीकी नेवी ने बहरे हिंद में ईरानी बहरी जहाज दीना पर हमला करके उसे डबो दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट ने एतराफ़ कर लिया, कहा ईरानी नेवी समझ रही थी वो बैनुल अक़वामी पानियों में महफूज है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुश्मन के जहाज को टारपेडो से डबोने का ये पहला वाक़या है। ट्रंप के कत्ल की साजिश करने वाले ईरानी को हलाक कर दिया। अमेरिका और इसराइल की जारहियत, ईरान भी मारो या मरो की पॉलिसी पर उतर आया। ईरानी पासदारान इनकलाब के इसराइल पर हमलों की नई लहर, मजीद मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। तेहरान 20 से 30 हजार डॉलर के सस्ते ड्रोन से हमलावर होता है। अमेरिका और इसराइल करोड़ों डॉलर के इंटरसेप्टर्स चलाने पर मजबूर हो जाते हैं। हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। ईरान मारो या मरो पर उतर आया। अमरीकी अड्डों का धुआं निकाल दिया। कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, ओमान, तेहरान ने खित्ते में हर अमरीकी अड्डा निशाने पर लिया। ये वेनेजुएला नहीं, ईरान है बॉस। सुपर पावर को पैगाम दिया। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अपने ही शहरियों को बचाने के काबिल ना रहा। कभी जहां हो वहीं रहो की हिदायत, कभी शहर और कभी सिफारत खाना छोड़ने की बात। अमरीकी सदर इत्तेहादी मुमालिक को कोसने लगे। अड्डे ना देने पर स्पेन और बरतानिया को तनकीद का निशाना बनाने लगे। आला क़यादत से महरूम ईरान की हैरान कुन जंगी हिकमत अमली, आउट ऑफ सिलेबस सवालात ने अमरीका का रास्ता धुआं धुआं कर दिया। तेहरान 20 से 30 हजार डॉलर्स के सस्ते ड्रोन बरसाता है। अमरीका और इसराइल करोड़ों डॉलर के इंटरसेप्टर्स चलाते हैं। हजारों शहादतें देने के बावजूद तेहरान हथियार डालने पर तैयार नहीं। मुबस्सिरीन ने ईरान को अमरीका के लिए दूसरा वियतनाम करार दे दिया। अमरीकी इंटेलिजेंस देख रही है ईरान में खामनाई के बाद कौन आएगा, फिर देखेंगे क्या होता है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा अहदाफ हासिल करने के लिए ईरान पर मिसाइलों की बारिश होने वाली है। आबनाए हुर्मस पर ईरानी गिरफ्त भी जल्द खत्म करने जा रहे हैं। ईरान तवानाई की आज़ाद नकलो हरकत को मजीद नहीं रोक सकेगा। अमरीका खुद आबनाए हुर्मस में ऑयल टैंकर्स की निगरानी शुरू करेगा। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में रिकॉर्ड कमी। द इकोनॉमिस्ट और यू गवर्नमेंट के ताज़ा सर्वे के मुताबिक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत की शरह 38% रह गई। अमेरिकी हलकों में क्या चल रहा है और अवाम क्या सोच रहे हैं, बात करेंगे वाशिंगटन में मौजूद समा के नुमाइंदे असफर इमाम से। असफर, ईरान से जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत जो है वो अवाम में कम होती जा रही है। अमेरिकी हलकों से क्या खबरें आ रही हैं, ये जरा बताइए हमें। कि जो अब जो सदर ट्रंप के अपने हामी थे वो अब बराह रास्त अब उनके ऊपर तनकीद करने लगे हैं। उसमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उन्होंने भी बड़ी तनकीद की है। टकर कार्लसन जो है बड़े मारूफ इन्फ्लुएंसर्स है और यूट्यूबर्स है, और उन्होंने अपने प्रोग्राम में बड़ी सख्त तनकीद की। और इसके अलावा उनके एक कांग्रेस वुमेन जो ब्री टाइलर्स जो टेक्सास से है, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों सदर ट्रंप के रवैये पर एहतजाजन अपना इस्तीफा भी दे दिया था। और आज इन दिनों उनकी नशिस्त पे दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि आपके मार्जोरी टायलर्स ने लिखा कि अगर आपके मजहबी रहनुमा और मुत्तहिद हुक्मरान आपको ये कह रहे हैं कि हजरत ईसा को वापस लाने का तरीका ये है कि आप किसी दूसरे मुल्क के बेगुनाह और मासूम बच्चों को कत्ल करें जिनसे आप पहले कभी मिले भी नहीं और इस मुल्क में आप गए भी नहीं, तो फिर आप भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़ियों की झूठ पर यकीन कर रहे हैं। इट मीन्स उन्होंने बराह रास्त सदर ट्रंप को और उनकी इंतजामिया को भेड़िया करार दिया है।
इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि न सिर्फ अवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ रही है, बल्कि खुद सदर ट्रम्प में झिंझलाहट बढ़ता जा रहा है। और आपने देखा कि आपने खुद ये बताया कि जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनकी तरफ से भी जो रवैया सामने आया है सदर ट्रम्प के फैसले के खिलाफ, तो उस पर भी उनके रवैये में झिंझलाहट बढ़ते जा रहा है। मुझे इस बात का ठीक असफर, उनका रवैया जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, इस हवाले से आप हमें तफसीलन बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि अवाम इस बारे में क्या सोच रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया।